मनोज दासଙ୍କ अंतरंग भारत प्रथम पर्याय चतुर्थ कन्या। मु पाठ करुछि समीर रंजन दास। राजपूत जाति छड़ा भूपृष्ठरे आउ केउ जाति शह शह वर्षर अकथनीय दमन सह्य करी निज पूर्वपुरुषंकर परंपरा अब्याहत रखि पारिथांता। राजपूत चरित्र उद्दाम ओ लगामहीन, किंतु आवश्यक हेले से निरीह भावरे प्रतिशोधर मुहूर्त को अपेक्षा करिपारे। मानव जातिर इतिहास रे राजस्थान एक अनन्य दृष्टांत। समस्त बर्बर अत्याचार को सही नहीं दुर्दिन दुर्दशा को साहसर निकष भावरे ग्रहण करी बारंबार मुंड तोलिबार दृष्टांत। गत शताब्दीर द्वितीय दशंधि राजस्थान सेतेबेले राजपूतना रे ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट भावरे अवस्थापित जेम्स टॉड एकथा लेखिथिले। तांकर विख्यात ग्रंथ एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान रे परिवेशित अनेक कथा तथ्य दृष्टि भूल हेबा सत्वे भारतर कौनसी प्रांत उपरे एभली चित्ताकर्षक ग्रंथ बोधहुए द्वितीय नाही। 1978 मसीहार एक शीतल मध्याह्न उदयपुर विमान बंदर रे अवतरण करिबा बेलकु कौनसी चिन्हा मुह पाछोटी नेबाकु नथिले, कारण मो कार्यक्रमर दिनक आगरु जाई पहुंची थिले। केवल मो पई उद्दिष्ट जने शिल्पपतिंक अतिथि भवनर कर्तृपक्षंकु आवश्यकीय संवाद पठाई पारिथिले एवं सेमाने विमान बंदर को कारटीए पठाई देइथिले। मो नाम लेखा कागज खंडिक छातीरे लगाई अपेक्षा करिथिबा ड्राइवर आड़े मु अग्रसर हेबा मात्रे से सलाम सह जणाइदेला, सारा दिन आपणक सेवारे मौजूद रहिबाकु मोते निर्देश दिया जाइछि। इच्छा करी मोर कार्यक्रमर उद्योक्ता स्थानीय शिक्षायतनर निर्देशकंकु देखा कली नाही। जणे साधारण राजपूत युवकर नेतृत्व ए कहानीमय नगरी बुली देखिबारे जो स्वाधीनतार स्वाद मिलिब जणे विज्ञ अध्यापक साथीरे थिले ताहा मिलिब नाही। अतिथि भवनर मालिक सिना कार और ड्राइवर मो जिम्मा देइथिले, किंतु अचिरे से दर्पवान ड्राइवर मोते ही ता जिम्मारे पाइबा भली व्यवहार करिबाकू आरंभ कला। सेथिरे अवश्य मोर क्षति नथिला। कथारे कथारे से तार राजस्थानी ढग ढमाली स्थानीय कहानी किंबदंती अनर्गल गपी चली थाए। महाराणा मानक शासन कालर सबु इमारत प्रति से मोर दृष्टि आकर्षण करुथाए, किंतु सांप्रतिक कालर समस्त सुदृश्य कोठाबाड़ी ता पई सतेअबा संपूर्ण तात्पर्यहीन। तम महाराणा तांकर गोटाए परे गोटाए प्रासाद होटेल करी छाड़ुछंती। तमको किपरि लागुछि पचारिली। तांको संपत्ति नहीं सीए जहा मन ताहा करिवे, सेथिरे आमर कहिबार थाई पारे कोन? से जवाब देला, तांको संपत्ति तो पुणी तमर पूर्वपुरुषंक श्रम बा उपार्जनरु आहृत। एभली व्यावहारिक मामूली प्रश्न पई से प्रस्तुत नथिला। से मुहूर्तक पई चुप रहिला, किंतु परे परे गर्जन करी अंका बंका उठा पड़ा रास्तारे बारंबार स्टीयरिंग व्हील उपरु विपज्जनक भावरे हाथ उठाई मोते जहा से बुझाइला ताहार मर्म मूल्यवान। ताहार पूर्वपुरुष से जुगरे महाराणा मानक नेतृत्व रे लड़ाई करी निज वीरत्वर पराकाष्ठा रखी जाइछंती। अर्थात सेमानंकु वीर बनाइथिला
ମହାରାଣାଙ୍କ ଧ୍ୱଜା ଓ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ। ସେ ଯେଉଁ ଗୌରବ, ତାହା ତୁଳନାରେ ସ୍ଥୂଳ ସମ୍ପତ୍ତିର ସ୍ଥାନ କେଉଁଠି? ମହାରାଣା କାହାଠୁ ଛଡ଼ାଇ ନେଇନାହାନ୍ତି, ଲୋକଙ୍କ ଶ୍ରଦ୍ଧାରୁ ଯାହା ପାଇବାର ପାଇଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନର ମହାରାଣାଙ୍କୁ ଦେଖିଛ? ପଚାରିଲି। ଜରୁର। ତେବେ ସେ ଏଠି ବେଶୀ ସମୟ ରହନ୍ତି ନାହିଁ, କାହା ସହ ବିଶେଷ ମିଶନ୍ତି ନାହିଁ। ତାଙ୍କୁ ଆଜିକାଲିକା ରାଜନୀତି ଭଲ ଲାଗେ ନାହିଁ। କେମିତି ଜାଣିଲ? ଆମ ମହାରାଣାଙ୍କୁ ଆମେ ଜାଣନ୍ତୁ ନାହିଁ? ସେ ପରା କାହା ସହ ମିଶନ୍ତି ନାହିଁ ବୋଲି କହିଲ। କାହିଁକି ମିଶନ୍ତେ? ମହାରାଣା ହେଲେ ମହାରାଣା। ଏହାପରେ ଅବଶ୍ୟ ଯୁକ୍ତିର ଅବକାଶ ନଥିଲା। ମହାରାଣା ତା ପାଇଁ ଏକ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ, ଏକ ପରମ୍ପରା, ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ନୁହେଁ। ମହାରାଣା ବୋଇଲେ ସେ ହୁଏତ ବାପା ରାଓଲଙ୍କଠୁ ରାଣା ପ୍ରତାପଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନେକ ଦୀର୍ଘ ତଥା ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଧାରାର ଗୋଟାଏ ହାରାହାରିକୁ ବୁଝୁଥିଲା। ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପୁତ୍ର ଲବ ଆଧୁନିକ ଲାହୋର, ଲବପୁରର ଅପଭ୍ରଂଶରେ ନିଜ ରାଜଧାନୀ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ଗୁଜରାଟର ଇଦରକୁ ଉଠି ଆସିଥିଲେ ତାଙ୍କ ବଂଶର ଏକ ଶାଖା। ସେ ବଂଶର ନରପତି ଅପରାଜିତ ବିଦ୍ରୋହୀ ଭୀଲମାନଙ୍କ ହାତରେ ନିହତ ହେବା ବେଳେ ତାଙ୍କ ଶିଶୁପୁତ୍ର ବାପା ପଳାଇ ଆସିଥିଲେ ରାଜପୁତନା। ଅଷ୍ଟମ ଶତାବ୍ଦୀର ଆରମ୍ଭରେ ସେ ମେବାରର ରାଜଧାନୀ ଚିତ୍ତୋରକୁ ନିଜ ଅକ୍ତିଆରକୁ ଆଣିଥିଲେ। ମହାରାଣା ବଂଶଧାରାର ସେ ଆଦି ରାଜା। 16ଶ ଶତାବ୍ଦୀ ବେଳକୁ ଯାଇ ମେବାରର ରାଜଧାନୀ ଚିତ୍ତୋରରୁ ଉଦୟପୁରକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ହେଲା। ଡ୍ରାଇଭରର ସେ ପ୍ରତୀକ ମେବାରର ଶେଷ ମହାରାଣାଙ୍କୁ ଏହାର କିଛି ଦିନ ପରେ ପଣ୍ଡିଚେରୀଠାରେ ଭେଟିଥିଲି। ବିଦ୍ୱାନ ଓ ନମ୍ର। ଭିଡ଼ ଭିତରେ ବିନା ଭ୍ରୁକୁଞ୍ଚନରେ ସେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଆଶ୍ରମ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରୁଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଅକାଳ ବିୟୋଗ ହୋଇଯାଇଛି। ମେବାର ମାଟିରେ ପାଦ ଦେବା ମାତ୍ରେ ବହୁ ବୀର ଓ ବୀରାଙ୍ଗନାଙ୍କ ସ୍ମୃତି ମନରେ ଭିଡ଼ କରିବା ସ୍ୱାଭାବିକ। ତେବେ ରାଣା ପ୍ରତାପଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଯେଉଁ 4 ଅବିସ୍ମରଣୀୟ ଚରିତ୍ରଙ୍କ ବିଭୂତିରେ ସ୍ମୃତି ଉଛୁଳି ପଡ଼ିବା ଭଳି ମନେହୁଏ, ସେମାନେ 4 କନ୍ୟା। 3 କନ୍ୟା ସର୍ବଜନ ବିଶ୍ରୁତ, ରାଣୀ ପଦ୍ମିନୀ, ମୀରାବାଇ ଓ ଧାଇ ପାନ୍ନା। ଅପେକ୍ଷାକୃତ କମ୍ ଚର୍ଚ୍ଚିତା ହେଲେ ଚତୁର୍ଥ କନ୍ୟା, ସେ କୃଷ୍ଣା କୁମାରୀ। ଉପରଓଳି ମହାରାଣା ବଂଶର ପୁରୁଣା ନବର ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ମାତ୍ରେ କୃଷ୍ଣା କୁମାରୀଙ୍କ ବିଷାଦପୂର୍ଣ୍ଣ ମୁହଁ ଯେପରି ପ୍ରାସାଦର ପ୍ରତ୍ୟେକ କୋଣରୁ ଝଟକି ଉଠୁଥାଏ। ସେ ମୁହଁ ଅବଶ୍ୟ କଳ୍ପନା ମାତ୍ର, ତାଙ୍କର ଚିତ୍ରଲିପି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ବଡ଼ ଅର୍ଥପୂର୍ଣ୍ଣ ଓ ପ୍ରଖର ସେ ଦୃଷ୍ଟି। ସ୍ଥୂଳ ଆଲୋକର ଅଭାବ ଆଜି ସେ ଦୃଷ୍ଟିକୁ ମୋ କଳ୍ପନାରେ ଯେପରି ପ୍ରଖରରୁ ପ୍ରଖରତର କରୁଥିଲା, ଦିନେ ଭିନ୍ନ ଧରଣର ଆଲୋକର ଅଭାବ ସେମିତି ସେ ଦୃଷ୍ଟି ପ୍ରଦୀପକୁ ଲିଭାଇ ଦେଇଥିଲା। ଗତ ଶତକର ଘଟଣା। ମହାରାଣା ଭୀମସିଂଙ୍କର ଏ 16 କନ୍ୟାଙ୍କ ଅପୂର୍ବ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଓ ଗୁଣରାଶିର ମହକ ଆଖପାଖର ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବ୍ୟାପି ଯାଇଥାଏ। ସେତେବେଳେ ମେବାରର ସାମରିକ ବଳ ବେଶୀ ନୁହେଁ। ଦିନେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲେ ଜୟପୁରର ରାଜା ଜଗତ ସିଂଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରୀ। ଜଗତ ସିଂ ରାଜକନ୍ୟା କୃଷ୍ଣକୁମାରୀଙ୍କ ପାଣିଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଉତ୍ସୁକ। ମହାରାଣା ଦେଖିଲେ ପ୍ରସ୍ତାବ ମନ୍ଦ ନୁହେଁ। ମନ୍ତ୍ରୀବରଙ୍କର ଯଥାବିଧି ଚର୍ଚ୍ଚା କରିସାରିବା ବେଳକୁ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ ମାରୁୱାରର ରାଜା ମୌନଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରୀ। ରାଜା ମୌନ ବି ସମାନ ଭାବରେ ଉତ୍ସୁକ। ଆପଣ ଆସିବାକୁ ଟିକିଏ ଉଛୁର ହୋଇଗଲା ପରା, ମହାରାଣା କହିଲେ। ଦୂତ ମୁହଁ ଶୁଖାଇ ଫେରିଗଲେ, କିନ୍ତୁ 3 ଦିନ ପରେ ଦେଖିବା ବେଳକୁ ମାରୁୱାରର ସୈନ୍ୟବାହିନୀ ଉଦୟପୁର ଅଭିମୁଖେ ମାଡ଼ି ଆସୁଛନ୍ତି।
मेवार और जयपुर सैन्यबाहिनी सेमानंकु रोकिबाकु चेष्टा कले राज्य सीमांतरे। से चेष्टा व्यर्थ हैला। राजा मौन आसी उदयपुर दुर्गर अदूरे तंबू पकाइले। मु जयपुर राजांकु परास्त करिछि, अतएव कृष्ण कुमारी मोर प्राप्य। से महाराणांक पाखकु एही वार्ता प्रेरण कले, किंतु जयपुर राजा परास्त होइथिबा स्वीकार कले नाही। से बृहत्तर सैन्यबाहिनी धरी जाई मारवार राजधानी आक्रमण कले। राजा मौन जाई प्रतिरोधर चेष्टा कले। शत्रुपक्ष अवश्य तांको दुर्ग अधिकार करिपारिले नाही, किंतु राजधानी लुंठित हैला। तेणे गृहशत्रु प्रबल होई तांको गादीच्युत करी राजवंशर अन्य जणे युवकंकु सिंहासनरे बसाइबार प्रबल षड्यंत्र कले। मिहमान राजा मौन आत्महत्या करिबार घोषणा कले। तेबे घोषणा करिथिबा फलरे केते जण पात्रमित्र तांको हातरू आत्महत्या पई उद्दिष्ट अस्त्रटी छड़ाई नेबा स्वाभाविक। इतिमध्यरे तांकर मित्र बनिथिले नवाब अमीर खां नामक अमात्य। जेम्स टडଙ୍କ भाषारे भारतरे जन्मित महाशैतान मानଙ୍କ मध्यरे अन्यतम। राजा मौनଙ୍କଠୁ विपुल अर्थ पाई से राजांक गृहशत्रु मानଙ୍କ सह छद्म बंधुता स्थापन कले। बंधुକୁ स्वागत करिबा निमंते राजा मौनଙ୍କ शत्रु माने गोटाए नैश भोजीर आयोजन कले। नाच गीत चली थाए। हठात बंधु और तांको अनुचर माने गोपन छुरिका मान बाहर करी अतिथि सेवक मानंकु भोजी मझिरे हत्या कले। राजा मौन हेले निरापद। तेणे दीर्घ दिन निष्फल भावरे मारवार राजधानी अवरोध करिबा परे जयपुर बाहिनी भी फेरीगले। राजा मौनଙ୍କ लुब्ध दृष्टि पुणी जाई निबद्ध हैला उदयपुर नगरर अंतःपुर भितरे। संगे संगे जयपुर राजांकर भी तांको जामाता बनिबा पई अधीर ए उभय राजांकठू किछि दिन निरापद थिले महाराणा भीमसिंह। वर्तमान पुणी आरंभ हैला तांको पई विनिद्र रजनी। जेउ रजनीर ग्रासरू तांकर दिबालोकर मध्य निस्तार नथिला। उभय राजा पुणी दूत प्रेरण करिबाकु लागिले। अति भद्र और काव्यिक रीतिरे से प्रवीण दूतगण जेउ वार्ता बहन करी आसुथिले ताहार मर्म हैला जनकु कन्यादान कले अन्य जनक उदयपुर ध्वस्त करिदेबाकु निजर पवित्र कर्तव्य मणिबे। सेतेबेलकु करितकर्मा हिसाब रे ख्याति लाभ करिथिबा जणे अमात्य महाराणांकु परामर्श देले, ए समस्यारे एभली मौलिक समाधानटिए अछि, से जहा करिपारिले आपणकर शत्रु हेबार कारण रहिबो नाही। कोण से समाधान? अमात्य तांको कानरे से ज्ञान फुंकिले। ना ना, असंभव बोली चित्कार करी उठिले महाराणा। हसिले से अमात्य। महाराणा, आपण तो आउ ए असंभव संभव करिवे बोली मु कहू नाही। राजपरिवारर जेकोसी व्यक्ति कामटी करि परिबे। मु जाने राजकन्याको साधारण घातक द्वारा हत्या करा जाई पारे ना। से अमात्य आउ केही नुहंती, नवाब अमीर खां। तांको संपर्करे टडंकर से उद्धृति देबार यौक्तिकता एइठी। कथा हैला परिस्थिति शांत हेबा मात्रे महाराणा राजकन्याଙ୍କୁ जयपुर राजांକୁ समर्पी देबे। ଏହା ହିଁ ଥିଲା ମାରୱାର ରାଜାଙ୍କ ଭୟ। ସେଥିରେ ତାଙ୍କର ଘୋର ଅପମାନ ହେବ। ଅତଏବ ଏ ପରାମର୍ଶ। ଅମୀର ଖାଁଙ୍କ ମୌଳିକ ସମାଧାନର ସୂତ୍ରଟି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବ କିଏ? କୌଣସି ରାଜପୁରୁଷ ତାହା କରିବାକୁ ମଙ୍ଗିଲେ ନାହିଁ। ଅନ୍ତଃପୁରର ଦାୟିତ୍ୱବତୀ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ
କାର୍ଯ୍ୟଟିର ଗୁରୁତ୍ୱ ଓ ଆବଶ୍ୟକତା ବୁଝାଇ ଦିଆଗଲା। ସେମାନେ କାନ୍ଦିଲେ। ତେଣେ ପୁଣି ଉଦୟପୁର ଆଡ଼େ ଉଭୟ ବରପକ୍ଷର ସୈନ୍ୟଦଳ ମାଡ଼ି ଆସିବାର ଆଭାସ ମିଳିଥିଲା। ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା ରାତି। ପ୍ରାସାଦ ଛାତରେ ବୁଲୁଥିଲେ କୃଷ୍ଣା କୁମାରୀ। ମୋତେ ଟିକିଏ ଏକାକୀ ରହିବାକୁ ଦିଅ କହି ସେ ସଖୀ ଓ ପରିଚାରିକାମାନଙ୍କୁ ଦୂରେଇ ଦେଇଥିଲେ। ଅଦୂରରେ ପଡ଼ିଲା କାହାର ଅସ୍ପଷ୍ଟ ଛାଇ। ଛାଇଟି ଧୀରେ ଧୀରେ ତାଙ୍କ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇ ଆସୁଥିଲା। ଭୟର ହେତୁ ନଥିଲା, କାରଣ ସେ ପ୍ରାସାଦ ଭିତରକୁ କୌଣସି ଅବାଞ୍ଛିତ ବ୍ୟକ୍ତିର ପ୍ରବେଶ ଥିଲା ଅସମ୍ଭବ। କିଏ? କକା? ହଁ, ଚୋର ରୀତିରେ ସେ ଆଗନ୍ତୁକ ଥିଲେ ମହାରାଣାଙ୍କର ଜଣେ ଅନ୍ତର ଭାଇ ଜୱାନ ଦାସ। ରାଜକନ୍ୟାଙ୍କ ନିର୍ଭରଶୀଳ ଓ ଶ୍ରଦ୍ଧାପୂର୍ଣ୍ଣ ସମ୍ବୋଧନ ଜୱାନ ଦାସଙ୍କୁ ଚମକାଇ ଦେଲା। ମୋ ଝିଅ କହି ସେ ତଳେ ବସି ପଡ଼ିଲେ। ହାତରୁ ଭୀଷଣ ଦର୍ଶନ ଛୁରୀ କାଟି ଖସି ପଡ଼ିଲା। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଶାନ୍ତ କଣ୍ଠରେ ପଚାରିଲେ କୃଷ୍ଣା କୁମାରୀ, କଥା କ'ଣ କକା? କକା କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି କହିଗଲେ, ମହାରାଣା ବଂଶକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ନିମନ୍ତେ, ଉଦୟପୁରକୁ ନିରାପଦ ରଖିବା ନିମନ୍ତେ ସେ ମୁଣ୍ଡକୁ ନେଇଥିଲେ ଭୀଷଣ ଦାୟିତ୍ୱ, କୃଷ୍ଣା କୁମାରୀଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିବାର ଦାୟିତ୍ୱ। କିନ୍ତୁ ଏ ପାପୀକୁ କ୍ଷମା କର ଝିଅ, ଏତକ କହିବା ଛଡ଼ା ସେ ଆଉ କିଛି କରିପାରିବା ଭଳି ଅବସ୍ଥାରେ ନଥିଲେ। ପାପ କିନ୍ତୁ ସଞ୍ଚରି ଯାଇଥିଲା ବାତାବରଣ ବ୍ୟାପୀ। ଭୀରୁତାର ପାପ। କୃଷ୍ଣା କୁମାରୀ ଆଉ ସେ ବାତାବରଣରେ ନିଶ୍ୱାସ ନେବାକୁ ଚାହୁଁନଥିଲେ। ସେ ନିଷ୍କମ୍ପ ହସ୍ତରେ ବିଷ ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲେ। 3 ଥର ତାଙ୍କର କ୍ରନ୍ଦନରତ ବିଶ୍ୱସ୍ତା ସହଚରୀମାନେ ସେ ବିଷପାତ୍ର ତାଙ୍କ ହାତକୁ ବଢ଼ାଇ ଦେଲେ। 4ର୍ଥ ଥର ତାକୁ ପିଇବା ପରେ ସେ ଆଖି ବୁଜି ଶୋଇଗଲେ। ପ୍ରଭାତରେ କୃଷ୍ଣା କୁମାରୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁର ବାର୍ତ୍ତା ପ୍ରଚାରିତ ହେଲା। ଜୟପୁର ଓ ମାରୱାର ପକ୍ଷର ବିଶିଷ୍ଟ ଦୂତମାନେ ଆସି ଦେଖିଗଲେ। ମାଲ୍ୟାର୍ପଣ କରିଗଲେ କି ନାହିଁ ଜଣା ନାହିଁ। କୃଷ୍ଣା କୁମାରୀ ମରିଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ସେତକ ନିରୂପଣ କରିବା ଥିଲା ସେ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନଙ୍କର ଅଭିପ୍ରାୟ। ସନ୍ଦେହର ଅବକାଶ ନଥିଲା। ମୃତ୍ୟୁରେ ବି ରାଜକନ୍ୟା ଦିଶୁଥିଲେ ଅପୂର୍ବ ଅନନ୍ୟା। ଉଦୟପୁରର ପ୍ରାଚୀନ ନଗର ଭିତରୁ ବାହାରି ଆସିବା ବେଳକୁ ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ସମୟ ହେଲାଣି। କୃଷ୍ଣା କୁମାରୀ ଯେଉଁ କୋଠରୀରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ, ସେ କୃଷ୍ଣା ମହଲ ଛଡ଼ା ସେ ନଅର ଭିତରେ ଆହୁରି କେତେ କ'ଣ ଦେଖିଥିଲି, ସେସବୁ କିଛି ମନେ ନାହିଁ। ସୁନ୍ଦର ଉଦୟପୁର ବ୍ୟାପୀ ଆହୁରି କେତେ ଦର୍ଶନୀୟ ଇମାରତ। ଆର୍ନୋଲ୍ଡ ଟଏନବୀ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଉଦୟପୁର ପୃଥିବୀର ସବୁଠାରୁ ମନୋରମ ସ୍ଥାନମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଗୋଟିଏ ବୋଲି ଶୁଣିଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଛବି ଦେଖି କ'ଣ ସେ ସୁନ୍ଦରତା ବୁଝି ହୁଅନ୍ତା? ଯାଇ ଦେଖିବା କଥା। ଆଜି ମୁଁ ଦେଖିଲି। ମୁଁ ସେଇଆ କରିପାରିଥାନ୍ତି, ହେଲେ ମେବାରର ଇତିହାସ ଯେଉଁ 4 ନାରୀଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ ପବିତ୍ର, ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଜୀବନ କାହାଣୀ ପୁରୁଷ ଜାତି ଉପରେ ଗୋଟାଏ ଗୋଟାଏ ଲଜ୍ଜାଜନକ ମନ୍ତବ୍ୟ। ରାଣୀ ପଦ୍ମିନୀଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ରାଣା ରତନ ସିଂ ଭୋଳାପଣିଆ ଦେଖାଇ ଆଲାଦିନ ଖିଲିଜଙ୍କୁ ଦୁର୍ଗ ବାହାରକୁ ବିଦାୟ ଦେବାକୁ ଯାଇ ବନ୍ଦୀ ହେଲେ। ମୀରାବାଈଙ୍କୁ ରାଜବଂଶର ପୁରୁଷ ଗାର୍ଜନମାନେ କମ୍ ଲାଞ୍ଛନା ଓ ଦୁଃଖ ଦେଇନାହାନ୍ତି। ଧାଇ ପାନ୍ନାଙ୍କ ତ୍ୟାଗ ଓ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ପଟ୍ଟଭୂମିରେ ଉଭା ବିକଳ ବିଭତ୍ସ ପୁରୁଷଟିଏ ବନବୀର। କିନ୍ତୁ ସବୁଠାରୁ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ମନ୍ତବ୍ୟ ବୋଧହୁଏ ରଖିଗଲେ କୃଷ୍ଣା କୁମାରୀ। ମୋର ରାଜପୁତ ଚାଳକ ମୋତେ ସହର ଉପାନ୍ତରେ ଉଦ୍ୟାନାଚ୍ଛାଦିତ ପାହାଡ଼ ଉପରେ ନିର୍ମିତ
ରାଣା ପ୍ରତାପଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ପାଖକୁ ନେଇଯାଇଥିଲା। ତାହା ତଳେ ବ୍ୟାପକ ହ୍ରଦ, ସୁଦୃଶ୍ୟ ଦ୍ୱୀପ, ପ୍ରାସାଦ ମଣ୍ଡିତ। ସେ ପ୍ରାସାଦ ଅବଶ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ହୋଟେଲ। ଉଦୟପୁରର ଦିଗନ୍ତରେ ସେ ଦିନର ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ କାରୁଣ୍ୟ ବୋଳା ସ୍ମୃତି ଭାବରେ ରହିଛି।